اردو دنیا کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آج آپ لوگوں کے لیے غازی ناول کا قسط نمبر 15 تیار ہے، تو چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں نے اسے ٹوک دیا اور کہا کہ میں نے اسلام کا بہت گہرائی تک مطالعہ کیا ہے، لہٰذا تم اس موضوع کو چھوڑو اور اپنی بات کرو۔ تم ایک اچھے اور شریف خاندان کے فرد ہو اور حالت کا شکار ہو۔ میں تمہاری بھرپور مدد کرنے کو تیار ہوں، لیکن اس کے لیے تمہیں مجھ سے اپنی وفاداری کا ثبوت دینا ہوگا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ انگریزی تو نہیں لیکن ہندی اور اردو لکھ سکتا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے ایک ایسا آدمی کی ضرورت ہے جو وہ سب کچھ لکھ سکے جو اس کے ذہن میں ہو۔ تم یوں کرو کہ اپنے خیالات، جذبات اور کام کے متعلق جو کچھ تمہارے علم میں ہے لکھو۔ میں 3-4 روز بعد تمہارے کرنل کے پاس جاؤں گا اور وہیں پر موقع دے کر اپنی تحریر مجھے دے دینا، اور خیال رکھنا کہ تمہارے کرنل یا کسی کو بھی اس کا علم نہ ہو پائے۔ تمہاری تحریر سے میں اندازہ لگا لوں گا کہ تم میرے کتنے کام کے آدمی ہو۔ اس کے بعد ہی میں تمہارے متعلق فیصلہ کروں گا۔ اگر تم میرے امتحان میں پورے اترے تو تمہارے سود سے بھی بڑھ کر میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ غرض یہ اس طرح کے امید و بیم کی باتوں کے بعد میں نے عبدالکریم کو 500 روپے دے کر رخصت کیا۔ 1 بجنے کے قریب تھا اور مجھے چائنیز ریسٹورنٹ میں آشا سے ملنا تھا۔ جب میں ریسٹورنٹ میں پہنچا تو آشا میرے منتظر تھی۔ رسمی کلمات کے بعد آشا نے میری بے اعتنائی کے شکوے شروع کر دیے۔ کہنے لگی، آپ ملے، میں سمجھی کہ میرے منزل مجھے مل گئی۔ شاید یہ میری بھول تھی، بھلا بمبئی کی رنگین زندگی سے مانوس شخص کی نظر میں میری کیا وہ اوقات ہے؟ یوں ہی میں نے آپ سے اپنی امیدیں وابستہ کر لی تھی۔ آشا کافی دیر بولتی رہی۔ میں سوچتا رہا کہ وہ میری بہتری والی بات کیوں نہیں کہتی، جس کے متعلق اس نے گزشتہ شام مجھے ٹیلی فون پر بتایا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ جب تک آشا کو پرامید باتوں سے رام نہ کر لوں وہ مجھے کچھ نہ بتائے گی۔ میں نے آشا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا اور مجھے محبت بھرے لہجے میں بولا، دیکھو آشا، ہر انسان میں کچھ خوبیاں اور خامیاں ہوتی ہیں، اور میری خامیوں میں سے ایک بڑی خامی یہ ہے کہ میں اظہار محبت میں الفاظ کا سہارا لینے میں ہمیشہ ناکام ہوتا ہوں۔ میں نے تمہیں شاید پہلے بھی بتایا تھا کہ میں جس لفظ کی زندگی سے محبت کرتا تھا اسے بھرپور اظہار محبت نہ کر سکا، جس کے نتیجے میں وہ کسی اور کی جیون ساتھی بن گئی۔ اس لڑکی کے بعد جیون میں ایک بہت بڑا خلا رہا۔ جب تم ملی تو میں سمجھا کہ میری جیون کے بھی شاید باہر آ جائے، لیکن تم شادی شدہ ہو، تم کیونکہ میری جیون ساتھی بن سکتی ہو۔ میری فطرت بہت عزیزی ہوئی۔ اگر تم میری بیوی ہوتے تمہیں میں تمہارے بغیر کسی کلب یا پارٹی میں نہیں جاتا اور تمہارے سوا کسی کے ساتھ نہیں ناچتا اور نہیں ہی تمہیں ناچنے دیتا۔ میں نے اسے کہا کہ بچپن میں نے فارسی کے کچھ اشعار پڑھے تھے، میں تمہارے وہ شعر ان کا مقصد سناتا ہوں۔ تن شدم تو جا شدی تاکس نگوید بعد ازی من دیگر تن دیگر ترجمہ، میں تم بن جاؤ اور تم میں بن جاؤ، میں جسم بن جاؤ اور تم جان بن جاؤ، تاکہ بعد میں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میں الگ ہوں الگ۔ یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ عورت کی سب سے بڑی کمزوری اس کا کسی مرد کی زبان سے اپنے لیے ہر محبت اور اس کے حسن کی تعریف سننا ہے۔ میں شعر کا مطلب سناتا گیا اور آشا کے ہاتھ کا میرے ہاتھ پر گرفت مضبوط ہونے لگا۔ میں نے کہا، دیکھو آشا، میرے جذبات اور خیالات کی راہ میں تمہاری زندگی کے لمحات پوری طرح سے حائل ہے۔ تم آج ایک مرد کی بغل میں ہوتی ہو تو کل دوسرے کی باہوں میں، کبھی شوہر کے ساتھ اور کبھی دوسرے کے ہمراہ۔ ان حالات میں کیوں کر ممکن ہے کہ میں تمہیں اپنی منزل سمجھو اور تم مجھے آشا کی آنکھ کی اپنی حقیقت کی تلخ برداشت نہ کر سکے اور چپکنے لگی۔ میں نے اسے اپنے رومال دیا اور آنسو ساتھ کے وہ ذرا سنبھلی تو کہنے لگی، وہ برسوں سے میرا جسم جس بات پر مجھے قائل نہ کر سکا، آپ نے چند منٹ میں وہ بات مجھے سمجھا دی۔ یقین جانیے، میں دل سے آپ کی پوجا کرتی ہوں۔ پہلی ملاقات کے وقت سے ہی میں آپ کو دل کے گہرائیوں سے چاہنے لگی ہوں۔ آپ کو پانے کے لیے میں نے کتنی جتن کیے۔ ہوٹل میں آپ کے کمرے میں آئی بریگیڈیئر کے بیٹے سے آپ کو محض اس لیے ملوائے کہ میں آپ کی جذبات پر رقابت پیدا ہو، لیکن یہ میری بھول تھی اور آپ مجھ سے دور ہوتے چلے گئے۔
अब मैं आपको और आपको सच्चाई को समझ चुकी हूँ। अगर आप मेरे माजी को फरामोश कर दे तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि आज से बल्कि अभी से ही आप एक नई और बदली हुई आशा को देखेंगे। मैंने कहा, आशा ये सब कहना आसान है और करना मुश्किल, और फिर तुम शादीशुदा किया तुम्हें जचन इतनी आसानी से छोड़ देगा? आशा कहने लगी तो बताने के लिए मैंने आपको यहाँ बुलाया था। जचन ने मिस के ब्रिगेडियर से, जिसके लड़के से मैंने आपको मिलवाया था, एक बहुत बड़ा टेका इंतहाई कम रेट पर हासिल किया है और ब्रिगेडियर को 25 लाख रुपए रिश्वत दी है, और इस टीके के हुसूल में एक मिनिस्टर भी शामिल है, जिसका टीका से हासिल होने वाले मुनाफा में आधा हिस्सा है। मेरे पूछने पर आशा ने बताया कि इसके पास एक छोटा सा टेप रिकॉर्डर है जिस पर उसने जचन, ब्रिगेडियर और मिनिस्टर की सारी गुफ्तगू रिकॉर्ड कर ली है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के सिलसिले में ब्रिगेडियर, मिनिस्टर और जचन की मुलाकातें जचन की आलीशान बंगले में हुई थी। मैंने कहा, आशा तुमने कल मुझे मेरी बेहतरी का कहा था, भला इस टीके के अंदरूनी हालत जानते हुए मेरी क्या बेहतरी होगी? आशा ने बड़े मासूमाना अंदाज में कहा, क्या मैं आपकी बेहतरी नहीं? और मैं कोई जवाब नहीं दे सका। आशा ने कहा कि इस रिकॉर्डर गुफ्तगू की वजह से जचन न सिर्फ मुझे आज़ाद कर देगा बल्कि मेरी जुबान बंद रखने की वज़बारी रकम भी देगा, और फिर आपके साथ मैं आपकी मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारूंगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आशा को क्या जवाब दूं। मैंने यूं ही कह दिया, आशा अगर तुम्हें वाकई मुझसे मोहब्बत है तो वो कैसेट मुझे सुनवा सकती हो। आशा ने फौरन अपना बैग खोला और इसमें से एक दरमियानी साइज का टेप रिकॉर्डर निकाल कर मुझे दिया और कहा, ये टेप रिकॉर्डर भी आपको और कैसेट भी। अब तुम्हें आपकी इजाज़त के बगैर कोई कदम नहीं उठाऊंगी। इधर मेरी हैरानी और परेशानी बढ़ती जा रही थी। नामालूम अंदाज में आशा ने मुझसे अपनी सारी उम्मीदें वाबस्ता कर ली थी। ऐसी मेरी हकीकत का जरा भी इल्म नहीं था। मैंने आशा को कहा कि वो मुझसे कॉन्टेक्ट करने में एहतियात बरते और कि अगर कभी इत्तेफाकन उसे अपनी शौहर कि हमरा मेरा आमना सामना हो जाए तो मुझे नज़रअंदाज करे। जवाबन आशा ने कहा कि अब वो अपनी शौहर या किसी दूसरे के हमरा कभी बाहर न जाएंगी, लेकिन मुझे हर रोज़ फोन करेंगे और ये कि मैं हर दूसरे तीसरे दिन ज़रूर मिलूंगा। कल तो हम कभी कह चुके थे। रेस्टोरेंट से पहले आशा बाहर निकली और अपनी गाड़ी में चली गई। चंद मिनट बाद मैं बाहर निकला और टैक्सी किराया पर लेकर अपने साथी के घर की तरफ रवाना हो गया। मैं होटल से पूरी तैयारी से निकला था। पिस्टल और रुपए मेरे साथ थे, साथ ही मेरे इंतजार में थे। थोड़ी देर बाद हम दो टैक्सी में सराय बैरम खान की तरफ रवाना हो गए। हमें यशवंत से मुकर्रर वक्त से पहले वही पहुंच गए थे। बजाय चप्पर होटल में इंतजार करने मैंने सोचा कि इस इलाके में घूमा जाए। हम दूधू की टोलियों में आगे पीछे चल पड़े। ये मुसलमानों की आबादी का इलाका था। छोटे छोटे एक मंजिला घर और छोटी छोटी दुकानें थी। एक दुकान पर हमने ठंडे दूध की बड़ी बोतलें पी और फिर वापस लौट पड़े। पहले की तरह मैंने चप्पर होटल में अपना मोर्चा संभाला और मेरे साथी भी इधर उधर मुख्तलिफ जगहों पर डट गए और यशवंत का इंतजार होने लगा। इस इंतजार के दौरान पुलिस की एक गाड़ी चप्पर होटल के सामने आकर रुकी और पुलिस एहलकारों ने चाय पी। दिल्ली पुलिस के मातहत अमले के लोग कमजोर और गुर्बत के मारे हुए नजर आते थे, जो इस मामूली होटल में चाय पीने चले आए थे। इनके जाने की थोड़ी देर बाद यशवंत आते दिखाई दिया। वो आज निस्बतन बेहतर हालत में था। इसके रेस्टोरेंट में पहुंचने के तकरीबन 10 मिनट बाद मैं भी रेस्टोरेंट में दाखिल हो गया। यशवंत को सोने की टेबल पर बैठे इसने चाय का ऑर्डर दे रखा था, तो पीछे पीछे इसने एक टिकट मुझे थमा लिया। ये टिकट इसने कपड़ों से निकाला था। मैंने भी वो टिकट अपने कमीज के अंदर डाल दिया और ट्रेन की सीट से रूप की कार्ड लिफाफा निकाला। धीरे से पूछा कितने? मैंने कहा 500 का। यशवंत के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने लिफाफा जेब में डाल दिया। मैंने कहा आज तो शमी के यहाँ जाओगे? वो चमसा गया और धीमे से कहा हाँ। मैंने कहा टिकट की वापसी पहले की तरह होगी? कहने लगे मैं वहाँ 12 बजे तक रहूँगा। वापसी पर घर के पास अगर वापस मिल जाए तो बहुत बेहतर हो, क्योंकि मेरे घर वाले पहले ही मेरे देर से घर आने से ना लाया और मेरे आने के बाद अगर कोई मुझे मिलने आए तो बहुत बुरा मानते हैं। राजदारी के लहजे में कहने लगा औलाद जवान हो जाए तो बूढ़े वालिदैन अक्सर नज़रअंदाज कर देती है और उनके इसी रवैये ने मुझे शमी के हाथ जाने पर मजबूर कर दिया। आखिर मैं भी तो इंसान हूँ। सारा दिन दफ्तर में काम करते करते थक जाता हूँ। घर आता हूँ तो बच्चे बात नहीं करते। दफ्तर में दफ्तर का काम और घर में कोई बात तक न करे। ऐसा आखिर कब तक चल सकता है? मैंने उठते हुए यशवंत को तब गिरे और कहा कि ये बखाला के
बालाखाने आबाद करने में घर के अपराध का बड़ा दखल है, वरना कोई शख्स अपना रुपया और वक्त इन गंगरों की आवाज़ में सर्फ न करता, और ये जानते हुए भी कि इनके बालाखाने वाली की मुस्कुराहट, हंसी और अदाएं सब मसनूई होती है और ये सिर्फ रुपया बटोरने की ढंग है। कोई शख्स भी बेवकूफ़ न बनता। ये सुन के उठने से पहले ही मैं बाहर निकल आया। साथियों को इल्म था कि मीटिंग मुख्तसर होगी। उन्होंने 2 टैक्सियां पहले रोक रखी थी। हमने सवार होकर साथियों के घर के करीब उतर गए। इस बार यशवंत के पैकेट पहले की तरह डेंटल, कॉनिप और टॉप प्रायोरिटी के मोहरों वाले खतूत थे। हमने खतूत की कापियाँ बनानी शुरू कर दी। ये कुल 50 के करीब खत थे। मेरे साथी कापियाँ बनाते रहे और मैं पलंग पर दराज हो गया। आज मैं काफ़ी थक चुका था और रात को पैकेट वापस करने भी मुझे ही जाना था। ये जुमा की रात और यशवंत मैंने हफ्ते के रोज़ 3 बजे बाद दोपहर गोल्च सिनेमा के रेस्टोरेंट में मिलने को कहा था, जहाँ इससे नया पैकेट वसूल करने के अलावा मैं उसे मुफस्सल बातचीत करना था और आइंदा पीर को मुझे पाकिस्तानी कॉन्टेक्ट से भी मिलना था। रात को 11:30 बजे मैं कागजात का पैकेट लेकर यशवंत के घर की तरफ रवाना हो गया। आज भी मामूल मेरा एक साथी मेरे हिफाजत के लिए मेरे हमरा था। पुरानी दिल्ली का ये इलाका हिंदू का आबादी का था और रात को जल्द ही बेरौनक हो जाता था। मैंने बात अच्छी तरह महसूस की थी कि भारतीय हिंदू की अक्सरियत सकूत डागा की और अपनी कामयाबी पर बजाय खुश होने की पुजमर्द थी। शेर को उन्होंने जख्मी तो कर दिया था, लेकिन अब इस बात पर खूब ज़िद्दत है कि न जाने जख्मी शेर कब अचानक बदला लेने के लिए हमला कर दे। भारतीय फौज का महकमा जासूसी को भी इस वक्त तक यकीनन इल्म हो चुका था कि पाकिस्तान ने अपनी जंगी कैदियों की कमी पूरी करने के लिए 4 नए डिवीजन भी कायम कराए थे जो जदीद तरीन असलाह से लैस थे। फिर पाकिस्तान की अफवाज की साबिक़ा मशरिक़ पाकिस्तान का भी अब दिफा नहीं करना था और इनकी तमाम तर ताकत मगरबी पाकिस्तान के दिफा पर मरकूज थी। दिल्ली में इस तरह की कई अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि पाकिस्तान पूरी ताकत से दिल्ली पर हमलावर होगा। पाकिस्तान की 4 बरादर फौज दिल्ली में उतार दी जाएंगे और अलहदगी पसंद सिख पाकिस्तान के लिए फिफ्थ कॉलमिस्ट का काम करेंगे। दिल्ली में हर इतवार को हवाई हमले से बचाव के सायरन टेस्ट किए जाते थे। भारतीय हिंदू का यही खौफ दूर करने के लिए भारतीय हुकूमत ने गालिबन 74 में पाकिस्तानी सरहदों के करीब इतनी धमाका किया। हालांकि वो कई साल पहले इतनी ताकत बन चुका था और अपनी इस कामयाबी को पोशीदा रखे हुए था। भारतीय धमाके के फौरी बाद पाकिस्तान ने भी अपनी इतनी रिसर्च में तेजी पैदा कर दी। वो भारतीय अंदेशों के एन मुताबिक चीन की दौलत से मालामाल मुस्लिम ममालिक ने पाकिस्तान की इस मामले में भरपूर मदद की, जिनमें नुमाया लीबिया था। कर्नल कज़ाफी के अहकाम पर यूरेनियम 238 के खाम मवाद से भरे हुए 20 ट्रक जनूबी अफ्रीका में सफ़र के दौरान गायब कर दिए गए, जिन पर खाम यूरेनियम पाकिस्तान पहुंचा दिया गया। ये खबर आलमी ज़राए के अबलाग ने बड़े ज़ोर और शोर से जारी किया और इसकी बुनियाद पर इस्लामी बम का शोशा छोड़ दिया, जिसकी पाकिस्तान ने कभी कतई तरदीद नहीं की। यही खौफ था जो भारतीय हिंदू में समा चुका था। पाकिस्तानी 4 बरादरों के खौफ से मिडिल क्लास हिंदू सरशाम ही अपने घरों में दबक जाते थे। हम जब यशवंत के घर वाली सड़क पर पहुंचे तो इक्का दुक्का टैक्सी और रिक्शा नजर आते थे। दुकानें सब बंद थी। हमने इस पर टैक्सी नहीं छोड़ा और टैक्सी में ही बैठे रहे। थोड़ी ही देर बाद यशवंत की गली के सामने एक रिक्शा और इसमें से झूमता मुतासिर यशवंत बरामद हुआ। मैं पैकेट लिए तेजी से इसके पीछे गए। शराब और शमी के रुकस ने इसको नशे दुबाला कर दिया था। वो झूमता और गंगाता हुआ अपने घर की तरफ जा रहा था। इसकी मसनूई खुशी इससे छीनना नहीं चाहता था, लिहाजा इसे पैकेट धमाकर और अगले दिन गोल्च सिनेमा में मिलने की याद दहानी करवा कर वापस पलट आया। अपने साथी को इसके घर के पास उतारा और किनाट पैलेस पर टैक्सी बदलकर अपने होटल आ गया। अगले रोज सुबह मैंने आशा की दी हुई कैसेट कई बार सुनी। इसमें 3 अफराद की आवाज़, गिलासों की कंग और कभी कभी आशा की आवाज़ भरी हुई थी। टिक्के से मुतल्लिका उमूर पर गुफ्तगू और बचत के मुतल्लिक अंदाज़े बयान किए गए थे। सिर्फ एक बात ऐसी थी जिसे आशा की सच्चाई का सबूत मिलता था। गालिबन ब्रिगेडियर ने कहा था, सर टिकट तो मैं दे देता हूँ, लेकिन दूसरे ठेकेदारों ने शोर मचाया और बात इंक्वायरी तक पहुँच गई तो फिर क्या होगा।
اس کی بات کو دوسری آواز نے کاٹ دیا۔ بریگیڈیئر اس کی تم چنتا نہ کرو، یہ میری ذمہ داری ہے اور جے چند تمہارا حصہ تمہیں ٹیکہ ملتے ہی ادا کر دے گا۔ میری تو جے چند کے ساتھ حصہ داری اور جب تک ٹیکے کا تمام کام مکمل نہیں ہو جاتا مجھے منافع کا حصہ نہیں ملے گا۔ یہ غالباً منسٹر صاحب بریگیڈیئر کو تسلی دے رہے تھے۔ ہمارے لیے یہ کیسٹ کارآمد ثابت ہو سکتی تھی، لیکن اس کے لیے عاشق کا تعاون ضروری تھا۔ اگر وہ ہمیں ٹیکے کے تمام تفصیلات مہیا کر دے تو پھر جے چند کے علاوہ بریگیڈیئر اور منسٹر کو بھی ہم قابو کر سکتے تھے۔ میں نے سوچا کہ اس معاملے پر آشا آئندہ پیر یا منگل کو فون پر بات کروں گا۔ پیر کے دن مجھے پاکستانی کانٹیکٹ سے بھی ملنا تھا، اس کے بعد ہی آشا کو فون کر سکتا تھا۔ مجھے ٹیکے کے معاملے میں جلدی نہیں تھی کیونکہ یہ ابھی ابتدائی مراحل میں تھا۔ ٹھیک 2 بجے میں گلچہ سنیما چلا گئی۔ سنیما میں مشہور بھارتی فلم بوبی نئی ریلیز ہوئی تھی اور سنیما شائقین سے کچا کچ بھرا ہوا تھا۔ گلچہ سنیما کی بلڈنگ میں ایک نہایت ہی اعلیٰ درجے کا ریسٹورنٹ بنا ہوا تھا۔ مجھے یشونت سے وہیں پر ملنا تھا۔ میں ریسٹورنٹ میں داخل ہوا تو یشونت پہلے ہی ایک ٹیبل پر قبضہ جمائے دکھائی دیا۔ کئی قسم کے کھانے اس کے سامنے پڑے تھے۔ آج وہ بہت نکھرا ہوا تھا۔ رسمی الیگ سلیگ کے بعد وہ کہنے لگا، گھر والے تو اکثر دال اور سبزی ہی پکاتے، کبھی کبھار کسی ریسٹورنٹ میں جا کر من پسند کھانا کھاتا ہوں یا پھر شمی کے ہاں جا کر اچھا کھانا ملتا ہے۔ میں نے اسے چیڑتے ہوئے کہا، شمی کے ہاں کا کھانا تو یقیناً تمہیں باتا ہوگا کیونکہ شمی کے ساتھ اسے مزید لذیذ بنا دیتا ہوگا۔ یشونت کو چم گیا۔ اب چونکہ ہم دونوں دوست بن چکے تھے اس لیے وہ بے تکلفی سے کہنے، شمی رات بھی آپ کا پوچھ رہی تھی، کبھی ادھر کا بھی چکر لگا لے۔ میں نے کہا، یشونت صاحب کیوں اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے کا کہہ رہے ہو؟ اس بالا خانے کا صرف شمی ہی نمایاں، اگر میں وہاں جان لے گا تو پھر آپ کی دال نہیں گلے گی۔ اس کا حسن اور ادائے تماش بینوں سے صرف روپے اڑنے کے لیے، جس طرح پیسے کے زور پہلے دن میں نے تمام تماش بینوں کو کسکنے پر مجبور کر دیا تھا، اب میرے وہاں جانے سے آپ کو بھی کسکنا پڑے گا۔ اس لیے آپ اکیلے ہی وہاں جا کر اپنی تنہائی دور کرتے رہے اور اس میں مناسب حد تک میرا مالی تعاون جاری رہے گا۔ اب میری ضرورت پوری کرے، میں آپ کی ضرورت پوری کروں گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ طوائف کے کوٹے سے اربوں روپے لٹانے والے بھی پیسہ ختم ہونے پر ذلیل و رسوا کر کے نکال دیے جاتے ہیں، اس لیے اپنا پیسہ ہوش و حواس میں رہ کر اور ہاتھ کھینچ کر خرچ کرے۔ خرچ کم کرے لیکن ظاہر یہ کرے کہ آپ کے پاس بہت دولت ہے۔ اسی طرح طوائف بھوکی بلی کی طرح آپ کے گرد چکر کاٹتی رہے گی۔ یشونت خاموشی سے میری بات سن رہا تھا، لیکن اس کے چہرے سے صاف آیا تھا کہ بڑھاپے کے اس عشق سے بچنا اس کے بس میں نہیں رہا، اور میں چاہتا بھی یہ تھی کہ شمی کی وجہ سے یشونت ہماری ہر ضرورت پوری کرنے پر مجبور ہے۔ میں نے موقعی غنیمت جان لیا کہ ویسے یشونت صاحب آپ کی پسند بھی لاکھوں میں ایک اور لاجواب ہے۔ شمی پر تو دل و جان ہی نہیں، دونوں جہاں بھی نچاور کرنے پڑے تو سودا مہنگا نہیں۔ یشونت کھل اٹھا اور کہنے لگا، ونود بھائی، اب تو یہ بھگوان کے اور آپ کے ہاتھ میں ہے کہ میں شمی کو حاصل کر سکوں۔ کل کی ڈاک آپ کو کیسی لگی؟ میں نے جواب دیا، کوئی خاص نہیں، معمول ڈاک سے ایک درجہ اوپر تھی، حالانکہ یہ بہت ہی اہم ڈاک تھی۔ آرمی ہیڈ کوارٹرز کے ایک خط کے ذریعے بھارت کے نمبر 7 اور نمبر 10 ڈویژن کمانڈروں کو مطلع کیا گیا تھا کہ سکھ لائٹ انفینٹری کی تمام ریجمنٹوں کو، جن اب انفینٹری 35,000 سے زیادہ تھی، ایک ماہ کے اندر ان ڈویژنوں سے ہٹا کر 3 فورم میں مقیم جاٹ رجمنوں نفری تقریباً 30,000 کی جگہ تعینات کیا جائے۔ بھارت کے نمبر 7 اور نمبر 10 ڈویژن پاکستانی سرحد کے قریب تعینات تھے۔ یشونت کہنے لگا، اب جب کہ میں آپ کے لیے اتنا بڑا رسک لیا ہے تو میں اتنا انتہا تک جانے کو تیار ہوں، بس آپ حکم کرتے جائے، میں تعمیل میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھوں گا۔ دوستو، تو یہ تھا غازی ناول کا 15واں قسط۔ 16واں قسط انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگوں کے لیے پیش کیا جائے گا۔ تب تک اپنے آپ کا اور ہمارے اس چینل کا بھی خیال رکھیے گا۔ شکریہ، والسلام۔